morning. Good morning to all the hams on VHF, on Ecolink and on YouTube. Of course, shortwave listeners on YouTube. I welcome you to the World Ham Radio Day today. I already given introduction to World Ham Radio Day, and Pune Hams have organized a special program by view to Charlie Alpha November, old man Nitin Ainapure from Kolhapur. Nitin Ainapure is doing disaster radio communication in Kolhapur for the last 21 days, and they are handling it very efficiently. Nitin is going to share how they are organized and how they are handling the radio traffic. That will be the topic of the presentation. All India Radio Kolhapur gave a special broadcast today morning of 3 minutes of Nitin Ainapure's interview, which will be played after the presentations are over. Friends, today's presentation will be in Marathi because a lot of shortwave listeners and NGOs have joined, and that is the reason we would like to do it Marathi. Those who don't understand Marathi, please excuse me, because it is for the convenience of the local NGOs and shortwave listeners we have organized it. There are a lot of school students, college engineering students, and also the housewives and the old man. So without spending much time, I will request Nitin to start his presentation. Thank you very much, and thank you Mangesh for controlling the whole thing on YouTube. Go ahead, Nitin. Nobody will broadcast. Nobody will press the PTT. Please do not press PTT. Someone please call Ham from Ahmednagar. He is trying to break, but he is not able to. Please ask him to do not transmit. Hold on, Mangesh is trying to start the conversation. The net condition in Kolhapur is not that favorable, but Mangesh is trying his level best to organize this stream very smoothly. So there could be a little pause. Over to you, Mangesh. Yeah, view to VCR, view 3, Oscar Uniform Mike. Good morning to all stations. We have view to Charlie Alpha November with us. Let me pass on to you. View to Charlie Alpha November, view 3, Oscar Uniform Mike. Please go ahead. Thank you. Hold on all VHS stations there. This is Victor Uniform to Charlie Alpha November. कोल्हापूरमधून बोलतोय मी. आभारी आहे मी आपल्या सर्वांचा, खास करून पुणे हॅम्स आणि विलास सर. कोरोनाच्या या जागतिक व्हायरसच्या या साथीच्या युद्धामध्ये कोल्हापूर हॅम्सनी आपल्या प्रशासनाबरोबर काम करायचं ठरवलं आणि आमचे माननीय जिल्हाधिकारी साहेब श्री दौलत देसाई साहेब आणि आपत्ती व्यवस्थापनचे आमचे अधिकारी श्री प्रसाद संगपाळ यांच्या सहकार्याने आम्ही या इथे संपूर्ण यंत्रणा उभी केलेली आहे. उद्देश हाच होता की जर आपत्तीच्या वेळेला काही अडचणी उद्भवल्या
आणि जरी सगळी सिस्टम आज जरी चांगली व्यवस्थित चालत जरी असेल, टेलिफोन लाईन्स आणि इंटरनेट, तरी पण काही अपरिहार्य कारणामुळे समजा जर काही यंत्रणा बंद पडली किंवा त्याच्यामध्ये काही व्यत्यय आला तर त्याच्यामध्ये नियोजन करण्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण होऊ नये या एकाच उद्देशामुळे ही यंत्रणा आम्ही इमर्जन्सीमध्ये उभा केली. त्याच्याबद्दल थोडं मला सांगायचं आहे. ॲक्च्युली हा सर्व विषय आपत्ती व्यवस्थापनाचा आहे. तो प्रत्यक्ष समोर उभारून सांगणं ह्याच्यामध्ये मला फार आवश्यक वाटतं. तरी पण आहे या संधीचा सुद्धा मी उपयोग करून घेतोय आणि आपल्याला याच्याबद्दल सगळे डिटेल्स देतोय. पेज सेकंडवरती जर आपण पाहाल, हॅम रेडिओ. English, please. Sampath, please. हॅम रेडिओ आपण जे सर्व आहोत हे लायसन्स हॅम रेडिओ ऑपरेटर्स आहोत. HF, VHF, UHF, SHF फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये आपण काम करतो. पण जेव्हा आपण ठरवू की आपण या हॅम हा आपला जो छंद आहे, या छंदाचा वापर आपण आपत्तीमध्ये, नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तीमध्ये करायचा आहे असं आपण ज्या दिवशी ठरवू, त्यावेळेला ह्याला काहीतरी बंधनं येतील. कारण ज्यावेळेला आपण फक्त ऑपरेटर म्हणून विचार करतो त्यावेळेला आपण आपल्या घरामध्ये स्थिर असतो. कुठल्याही प्रकारची घाई गडबड नसते, कुठल्याही प्रकारचे निर्णय घ्यायला आपल्याला कुठलाही अडचण नसते आणि कुठलीही ॲडव्हर्स कंडिशन नसल्यामुळे आपल्याला आपलं कम्युनिकेशन सुरळीत चालू ठेवणं हे शक्य जातं. मी चार्टमध्ये जसं नमूद केलेलं आहे त्याच्यामध्ये हॅमचे 2 प्रकार आहेत. जर आपण डिझास्टरमध्ये जर आपल्या ह्या छंदाचा उपयोग आणि टेक्नॉलॉजीचा जर वापर करणार असू तर आपल्याला 2 विषयावरती जास्त लक्ष द्यावं लागेल. खास करून जे ऑपरेटर्स जे असतील ते कोणत्याही फ्रिक्वेन्सी इक्विपमेंटच्या मार्फत मेसेज पाठवू शकतील आणि मेसेज स्वीकारू शकतील. अगदी वीक सिग्नल जरी असतील तरी ते समजावून घेऊन त्याचं अनालिसिस करून त्याचा मेसेज त्या कन्सर्न अधिकाऱ्यांना किंवा त्या ऑफिसला देऊ शकतील. ही हॅमकडे एक उपजत गेल्या त्यांच्या अनुभवामुळे मिळालेली ही एक स्किल डेव्हलप झालेला आहे. दुसरा हॅम जो अपेक्षित आहे तो टेक्निकल हॅम आहे आणि या टेक्निकल हॅमकडे ही कपॅसिटी पाहिजे की तो कोणत्याही प्रकारचं नेटवर्क हँडल करू शकेल, तो मॉडिफाय करू शकेल, अल्टर करू शकेल, रिपेअर करू शकेल आणि त्याच्याकडे इंटरनेट आणि कॉम्प्युटरचं सुद्धा नॉलेज असेल. त्याच्याकडे हेही आवश्यक आहे की जर डिझास्टर हँडल करत असेल तर त्याच्याकडे त्याची स्वतःची फिजिकल कपॅसिटी पण चांगली असणं गरजेचं आहे आणि त्याला चालण्याची सवय पाहिजे. टॉवरवरती चढायची सुद्धा कपॅसिटी त्याच्याकडे पाहिजे आणि कोणत्याही सुखसोयी नसताना उघड्यावरती राहण्याची सुद्धा त्याची मनाची तयारी पाहिजे. अन्यथा डिझास्टरमध्ये आपण शासनाला मदत करायच्या ऐवजी शासनाला जर आपल्याला मदत करायची वेळ आली तर आपल्याबद्दल त्यांच्या मनामध्ये आपल्या सर्व्हिसेस घेण्याच्यामध्ये त्यांच्याकडे थोडं निगेटिव्हिटी डेव्हलप होईल. डिझास्टरचा ज्यावेळेला आपण विचार करतो, नो अबाउट द डिझास्टर, ज्यावेळेला एखादं आपण डिझास्टर हँडल करतो त्याचे जे मानवनिर्मित किंवा नैसर्गिक डिझास्टर आहे त्याच्यामध्ये पूर असेल, भूकंप असेल, वादळ असेल, या परिस्थितीमध्ये एक आपण जर गोष्ट पाहिली तर आपण ज्यावेळेला अशा परिस्थितीमध्ये काम करायला जातो त्यावेळेला आपल्या या भागाचं आपल्याला सखोल ज्ञान पाहिजे आणि ज्ञान असल्याशिवाय आपण त्या ठिकाणी जाणं हे आपल्या जीवितास धोका उत्पन्न करू शकेल. परिस्थिती जशी असेल त्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला स्वतःला सांभाळून आपलं काम जे दिलेलं आहे हे आपल्याला पार पाडण्यासाठी आपल्याकडे ह्या काही स्किल असणं गरजेचं आहे. आपण जर पाहाल तर पूर, भूकंप आणि वादळ ह्या ठिकाणी फार कमी एरिया किंवा काही एरिया फक्त इफेक्टेड झालेला असतो. बाकीच्या सर्व एरियामध्ये अशा प्रकारची कुठलीही आपत्ती दिसत नसते. त्यामुळे इतर दुसऱ्या भागातून पोलिसांची टीम असेल किंवा इतर शासकीय मदत असेल किंवा स्वयंसेवी संघटना असतील, मंडळं असतील, यांची त्या भागाकडे मदत करण्याचा ओघ वाढू शकतो आणि हा एक फार अतिशय चांगला त्याच्यामध्ये एक भाग आहे की दुसऱ्या लोकांची मदत घेता येते. आज आपण ज्या वेळेला एखाद्या ठिकाणी आपल्या सर्व्हिसेस द्यायला जातो
त्या कोणत्या अथॉरिटीला आपण द्यायला जातो याचंही आपल्याला थोडंफार नॉलेज असणं गरजेचं आहे. आपण आपल्या सर्व्हिसेस कोणत्या डिपार्टमेंटला देतो हे पण आपल्याला माहीत पाहिजे. त्यांची प्रोटोकॉल काय आहे, त्यांची कार्यशैली काय आहे आणि त्यांच्या कन्सर्न ऑफिस आणि इतर मदत करणाऱ्या ज्या यंत्रणा आहेत त्यांच्यामधलं त्यांचं रिलेशन आणि त्यांच्यातली सुसंवाद कसा आहे हे आपल्याला माहिती करून घ्यावं लागेल. ऑफिसेस आहेत किंवा यंत्रणा आहेत त्यांच्याकडे स्वतःची टेलिफोन यंत्रणा वगैरे असते, पण अशा बऱ्याच कमी यंत्रणा आहेत पोलीस सोडल्या तर ज्यांच्याकडं वायरलेसची यंत्रणा उपलब्ध आहे अशी शक्यता कमी असते. आणि हे सगळं करत असताना आपल्याला काही काळजी घ्यावी लागते. यंत्रणा उभा करत असताना त्या यंत्रणेमध्ये प्रवेश केल्यानंतर तुम्हाला त्या यंत्रणेचे जे पूर्ण नियम आहेत किंवा त्यांचा जो प्रोटोकॉल आहे तो आपल्याला सुद्धा लागू होतो. आपल्यामुळं त्यांच्या कामामध्ये कुठे व्यत्यय येणार नाही, त्यांच्या कामामध्ये कुठे अडथळे येणार नाहीत याची सुद्धा आपल्याला काळजी घ्यावी लागेल. याच्यामध्ये दुसरा पार्ट जो आहे, व्हाय वी रिक्वायर्ड HF, VHF, UHF वायरलेस नेटवर्क ड्युरिंग डिझास्टर. सर्वश्रुत आहे, सर्वांनाच माहीत आहे की या टेक्नॉलॉजीचा वापर गेल्या 100 वर्षामध्ये किती ठिकाणी झालेला आहे. उदाहरणार्थ जर आपण पाहू तर बेसिक सिस्टम असल्यामुळे आपल्याला ही कुठल्याही ठिकाणी कशीही परिस्थितीमध्ये तातडीने उभा करता येऊ शकते. याला एक्सचेंज किंवा कुठल्याही इतर गोष्टींची याला आवश्यकता लागत नाही. त्याच्यानंतर ही जी सिस्टम आहे याच्यामध्ये एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की ही सिस्टम जी आहे ती ऑल टू ऑल कम्युनिकेशन सिस्टम आहे. जर एक कोण बोलेल तर बाकीच्या सर्व लोकांना तो ऐकू जातो आणि आपत्तीमध्ये हा जो मुद्दा आहे हा फार महत्त्वाचा समजला जातो. कारण आपले काम करणारे आपले सहकारी ऑफिसेस, सहकारी अधिकारी आणि कार्य करणाऱ्या ज्या संस्था आणि स्वयंसेवक जे आहेत यांच्यामध्ये समन्वय राहतो. कोण कोणत्या ठिकाणी काय काम करते, कोणाला कशाचा प्रॉब्लेम आहे हे प्रत्येकाला समजल्यामुळे अननेसेसरी कम्युनिकेशनचा जो ट्रॅफिकचा जो ओव्हरलोड जो होतो तो आपण इथे टाळू शकतो. कॉमन मेसेज अनाउन्समेंट, मी आता जसं बोललो की एकच मेसेज सगळ्यांना देत असल्यामुळे कोण कोणत्या ठिकाणी काय करते, कोणत्या प्रकारची मदत येणार आहे, कोणत्या प्रकारचा अडथळा निर्माण झालेला आहे, कुठले रस्ते बंद झालेले आहेत, अशा प्रकारचे जे वारंवार येणारे आणि वारंवार बदलत राहणारे जे निर्णय जे असतात ते एकाच वेळेला सगळ्यांना सांगता येऊ शकतील. हा त्याचा एक खूप मोठा फायदा आहे. दुसरी एक गोष्ट अशी आहे की ही जी सिस्टम जी आहे हॅम रेडिओची आपण जी सिस्टम जी आपण त्यांना इंट्रोड्यूस करतो त्याचा फायदा हा आहे की ही स्टँड बाय म्हणून सिस्टम राहील. जर इन केस काही टेलिफोन फॅसिलिटीज किंवा इंटरनेट सारख्या ज्या यंत्रणा आहेत खास करून 2005च्या जर पावसात आपण जर पाहिलं असेल तर कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि इतर बऱ्याचशा भागामध्ये पाण्याची लेवल एवढी होती की त्या ठिकाणी मोबाईल टॉवर्स आणि एक्सचेंजेस सुद्धा पाण्याखाली गेलेले होते. संपूर्ण तो काळ जो आहे तो पूर्णपणे यंत्रणा बंद झालेली होती. आणि ही स्टँड बाय सिस्टम जी आहे जर इन केस काही अडथळे निर्माण झाले तर हिचा आपण वापर करू शकतो. आज जर पाहिलं आपण जर आजच्या ह्या कोरोनाच्या ह्या साथीच्या ह्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर संपूर्ण भारत आज ब्लॉकडाऊन झालेला आहे आणि टेलिफोनवरती जे युजर्स आहेत ते घरी आहेत, त्यांच्याकडे भरपूर वेळ असल्यामुळे ते कंटिन्युअसली टेलिफोन वापरत आहेत. त्याचमध्ये एक गोष्ट अशी आहे की कोरोनाच्या साथी संदर्भात जे आरोग्यविषयक जे मेसेज आहेत ते टेलिफोनच्या माध्यमातून पहिल्या 35 सेकंदामध्ये तो ट्रान्समिट केला जातो. म्हणजेच आता एक प्रॉब्लेम असा होऊ शकतो की एखादा अतिमहत्त्वाचा जर मेसेज काही पास करायचा असेल आणि मी जर फोन उचलला तर 35 सेकंद मला तो मेसेज जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत मला वाट पाहावी लागते. आणि आपत्तीमध्ये
35 सेकंद हा सुद्धा काही वेळेला खूप मोठा वेळ असू शकतो. त्याच्यामुळे सुद्धा दुसऱ्या कुठल्याही प्रकारची घटना घडू शकते. आणि हे अवॉइड करण्यासाठी ही जी बेसिक सिस्टम आहे, या बेसिक सिस्टमचा आपण वापर गेल्या 14 वर्षामध्ये करत आलो आहोत. जवळजवळ 150 पेक्षा जास्त आपत्ती, छोट्या मोठ्या ज्या आपत्ती आहेत, राज्य कोल्हापूर जिल्हा, महाराष्ट्र राज्य आणि इतर राज्यामध्ये ज्या वेळेला 14 वर्षामध्ये कोल्हापूर हॅम्सनी काम केलेलं आहे, त्यावेळेला जो अनुभव प्राप्त झालेला आहे त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी प्रकर्षाने जाणवतात की टेलिफोनचा अतिरिक्त वापर, कारण ज्या वेळेला अडचण येते, अडथळे निर्माण होतात, आपत्ती येते, त्यावेळेला मदतीचे हजारो हात मदत मागण्यासाठी टेलिफोनकडे वळतात. त्यामुळे शासकीय टेलिफोन यंत्रणा जी आहे तिच्यावरती अतिरिक्त लोड येतो आणि मग त्याच्यामधून समन्वय साधला जात नाही आणि जे इच्छुक लोक आहेत, जे लोक बाधित आहेत, त्या लोकांना मदत करणं दुरापस्त होऊन जातं. VHF station, please stand by. वाय हॅम शुड टेक इनिशिएटिव्ह. हॅम जे आपण आहोत, ज्या वेळेला आपण ही परीक्षा पास झालो आणि केंद्र सरकारकडून ज्या वेळेला आपल्याला हे लायसन्स मिळालं, जे नॉन हॅम आहेत त्यांच्यासाठी मी सांगतो की ज्या वेळेला लायसन्स मिळतं त्याच्यानंतर तुम्ही ज्या वेळेला प्रयोगशील राहता, सतत तुम्ही शोध घेत राहता, आपले सहकारी ज्या वेळेला या ह्याच्याबद्दल आपल्याला आपलं जे नॉलेज आहे ते शेअर करतात, त्यामुळे ऑटोमॅटिकली तुम्ही हळूहळू या फील्डमध्ये एक्सपर्ट होत जाता. आणि असं नॉलेज असलेलं मिलिटरी नंतर हे एकमेव हॅम रेडिओ हे एकमेव अशी यंत्रणा आहे की ज्यांच्याकडे व्हर्सटाईल म्हणजे HF, VHF, UHF, HF, मोबाईल फोन्स, लो बँड फ्रिक्वेन्सीचे फ्री लायसन्सचे रेडिओज, त्यानंतर CB रेडिओज, अशा अनेक प्रकारच्या इक्विपमेंटवरती काम करण्याची संधी फक्त मिलिटरी नंतर फक्त हॅम रेडिओनाच मिळते. आणि हे जर तसं जर पाहिलं तर डिझास्टरमध्ये आपण एक नॅशनल ॲसेट्स असल्यासारखे आहोत. इन केस कुठल्याही प्रकारची जर आपत्ती आली, सर्व यंत्रणा जर कोलॅप्स जर झाली, तर त्यावेळेला आपण शासनाच्यासाठी, देशासाठी आपण तयार राहणं किंवा तयार असणं या दृष्टीनं हे शासनाच्या दृष्टीनं फार उपयुक्त गोष्ट राहील. त्यामुळे मी सतत जे माझे सहकारी आहेत त्यांना एवढंच मी सांगतो की आपल्याकडचं हे जे नॉलेज आहे हे छंद जोपासत असताना जर देशाच्या आणि राज्यासाठी जरी समजा उपयोगाला जरी आलं तरी हे आपलं जे नॉलेज आहे त्याच्यामुळे आपण शेकडो लोकांची जीव वाचवू शकतो. आणि याच्यामध्ये फक्त मेसेज देणं हा उद्देश नाही आहे, मेसेज देणं हा तर त्यातला भाग आहे, पण बऱ्याच वेळेला असं होतं की ज्या वेळेला तुम्ही याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होता त्यावेळी ॲक्च्युअल डिझास्टर ज्या ठिकाणी घडलेलं आहे तिथे ज्या स्वयंसेवी संघटना आणि कार्यकर्ते काम करत असतात त्यांच्या सेफ्टीसाठी सुद्धा या यंत्रणेचा उपयोग करता येतो. प्रसंगी त्यांच्याबरोबर तुम्हाला थांबावं लागतं आणि त्यांच्याबरोबर राहून त्यांच्यासारखाच एक बनून त्या यंत्रणेला कशी मदत पोचेल हे आपल्याला पाहावं लागतं. 2005चा जर पाऊस जर पाहिला आणि 2019चा जर पूर जर पाहिला तर कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये शेकडो हात मदतीला होते. जवळजवळ काही 100 गावं पाण्याखाली बाधित होती. शेकडो लोकांना इव्हॅक्युएट करत असताना नदीचा जो जोरदार प्रवाह होता त्या प्रवाहामध्ये स्वयंसेवक आणि ज्या शासकीय यंत्रणा जे आहेत आपला जीव झोकून त्यांना लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असतात. आणि त्यावेळेला जे अडथळे निर्माण होतात ते फक्त आपल्याला या हॅम रेडिओ किंवा वायरलेसच्या इक्विपमेंटमुळेच त्याचं निरसन करता येतं. कारण लोकांना वाचवायला जाणं ही जशी जबाबदारी आहे तशी जे लोक वाचवायला चाललेले आहेत त्यांच्या जीवाची सुद्धा आणि त्यांच्या सेफ्टीसाठी सुद्धा काळजी करणं आणि त्या दृष्टीनं त्यांच्यामध्ये एक वाक्यता ठेवणं हे सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे. आणि या ह्याच्यामध्ये हॅम रेडिओच का, तर त्याचा उद्देश हा आहे की आपण सर्व प्रकारची इक्विपमेंट हँडल करतो. आपल्याकडे एक
स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर आहे आणि ती जागतिक मान्यता असल्यामुळे एका पद्धतीनं आपण बोलत राहिल्यामुळे त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं कन्फ्युजन होत नाही आहे. वर्ल्ड वाईड आपण नेटवर्क त्याच्यामध्ये आपण तयार करू शकतो. आपल्याला हॅम रेडिओच्या अनेक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन असेल किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी आपल्याला कॉम्प्युटर अपरिहार्य असतो. त्याच्यामुळे ऑटोमॅटिकली आपल्याकडे कॉम्प्युटरचं नॉलेज येतं. प्रसंगी समजा एखादं स्टेशन इमर्जन्सीच्या ठिकाणी जर उभा जरी करायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला अँटेना तयार करणं, जागेवरती तयार करणं आणि त्याचं कम्युनिकेशन करणं एवढं स्किल आपल्याकडं हळूहळू डेव्हलप होत जातं. कोल्हापूर हॅम्सबद्दल मी असं सांगेन, सरसमपणे गेल्या 14 वर्षापासून मी हॅम म्हणून काम करत आहे. पण 1989 सालापासून मी राज्याच्या अनेक विभागासाठी, शासकीय विभागासाठी मी काम केलेलं आहे. वायरलेस यंत्रणेमध्ये मी गेल्या 32 वर्षामध्ये काम करत असताना आणि कोल्हापूरमधले जे आमचे सिनियर हॅम्स आहेत त्यांच्याबरोबर जे आम्ही काम करत आहे किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांचं मार्गदर्शन मिळालेलं आहे. त्यामुळे कोल्हापूर हॅम्स 2005चं फ्लड असेल किंवा फायन सायक्लोन असेल, विशाळगड येथे घडलेली एक खूप मोठी दुर्घटना होती ज्याच्यामध्ये 11 लोकांची बलेरो 700 फूट खोल दरीत गेलेली होती, ती घटना असेल. आंबोलीमधला मागच्या वर्षात 2 पावसातला जो अपघात आहे त्याचा असेल किंवा नेपाळमधला अर्थक्वेक असेल, 2019चा फ्लड असेल. या सगळ्या ठिकाणी आमचे हॅम आणि आमचे सहकारी मित्र जे आहेत यांनी खूप चांगलं काम केलेलं आहे. त्याचबरोबर कोल्हापूरमध्ये जरी हॅमची संख्या जरी कमी असली तरी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी साहेब श्री दौलत देसाई साहेब आणि आपत्ती व्यवस्थापनचे आमचे श्री प्रसाद संकपाळ साहेब यांच्या देखरेखीखाली कोल्हापूरमध्ये आपदा मित्र आणि आपदा सखी या कार्यकर्त्यांची अशी एक संघटना तयार झाली की जे वेगवेगळ्या आपत्तीमध्ये शासनाबरोबर समाजासाठी सतत काम करत असतात, लोकांचा जीव वाचवत असतात. या सर्वांचं ट्रेनिंग जे आहे ते भारतातील मान्यताप्राप्त आपत्ती व्यवस्थापन मध्ये काम करणाऱ्या संस्थेकडून झालेलं आहे. त्या मुलांना ट्रेकिंग, क्लाइम्बिंग, त्यानंतर पाण्यामध्ये पोहणे किंवा दरीमध्ये उतरणे, रॅपलिंग करणे, हायकिंग करणे ह्या सगळ्या प्रकारचं नॉलेज असल्यामुळे जे या दुर्गम भागामध्ये, कोल्हापूरसारख्या दुर्गम भागामध्ये जे अपघात घडत आहेत त्या ठिकाणी सतत त्यांची मदत होत असते. याचबरोबर गेल्या 30-32 वर्षामध्ये मी स्वतः ज्याला टेक्निकल ह्याच्यामध्ये काम करतोय, कोणत्याही प्रकारच्या इक्विपमेंटची इमर्जन्सीमध्ये कोणत्या प्रकारे कशा प्रकारे देखभाल केली पाहिजे, कुठलं इक्विपमेंट कशा पद्धतीनं काम करेल, कोणतं नेटवर्क कुणाचं आहे, त्याच्यामध्ये काही चेंजेस करावे लागतात का, हे सगळं केंद्र सरकारच्या WPCच्या नियमाच्या अधीन राहून कसं करायचं आहे याचं पूर्ण नॉलेज असल्यामुळे याच्यामध्ये योग्य ती काळजी घेतली जाते आणि जे आपले स्वयंसेवक आहेत किंवा जे बाधित लोक आहेत त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचवणं कायम सोपं जातं. आपण जर नेटवर्क प्लॅन जर पाहिला तर बेसिक जो प्लॅन आहे तो DMO ऑफिस, EOC ज्याला आपण इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटर म्हणतो, त्यांच्याकडे फक्त 3च गोष्टी अवेलेबल असतात. एक तर मोबाईल फोनची फॅसिलिटी आहे, टेलिफोन लाईन्स आणि इंटरनेट. आपण त्याच्याबरोबर गेल्या काही वर्षापासून हॅम आम्ही त्यांच्याशी जोडलं गेलेलो आहे. छोट्या मोठ्या अडचणीमध्ये आम्ही त्यांच्याशी सहकार्यानं वागत राहतो. आपत्ती व्यवस्थापनमध्ये काळजी घेणं, प्रिकॉशन घेणं आणि फ्युचरचा विचार करून कोणत्या प्रकारची यंत्रसामुग्री, कुठल्या प्रकारचे आपले ॲसेट्स, कुठल्या प्रकारची जीवनावश्यक वस्तू, साहित्य आणि इक्विपमेंट्स यांची जुळवाजुळव करावी लागते याचं सर्व प्लॅनिंग ठरलेलं असतं. आणि त्याच उद्देशातून एक मनामध्ये अशी कायम एक अशी होती की कोल्हापूरमध्ये जर हा कोरोना व्हायरसचा हा जर उद्रेक जर झाला आणि त्याच्यामध्ये समजा जर कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हे नियंत्रणच्या जर बाहेर जात असेल
तर अगदी टेलिफोन लाईन सुद्धा कमी पडतील. येणारं कम्युनिकेशनचं ट्रॅफिक एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती असेल, त्याला हँडल करणारे जे लोक आहेत त्यांच्या इफिशियन्सीचा सुद्धा प्रश्न येऊ शकेल. आपण पहा की हा जो कोरोना व्हायरसचा जी साथ आहे त्या साथीचा एक मोठा दुष्परिणाम असा आहे, आपत्तीच्या दृष्टीने जर विचार केला, इतर कोणत्याही आपत्तीमध्ये आपल्याला पाहिजे तेवढं मनुष्यबळ इफेक्ट न झालेल्या राज्यातून, जिल्ह्यातून, गावातून मनुष्यबळ मागवता येतं. उदाहरणार्थ जर कोल्हापूरमध्ये जर काही मेजर प्रॉब्लेम झाला असेल, उदाहरणार्थ जर विचार केला तर 2019 मध्ये कोल्हापूरमध्ये आणि सांगलीमध्ये खूप उद्रेक झालेला होता, प्रचंड पुराची परिस्थिती होती. परंतु उस्मानाबाद किंवा सोलापूर किंवा लातूर यासारख्यामध्ये इथे कुठल्याही प्रकारची आपत्ती नव्हती किंवा त्या ठिकाणचा संपूर्ण जो भाग होता तो सुरक्षित होता. त्यामुळे प्रशासनास त्यांच्याकडची जी मॅन पॉवर आहे, उदाहरणार्थ पोलीस असतील, आरोग्य अधिकारी असतील, डॉक्टर्स असतील किंवा इतर कोणत्याही डिपार्टमेंटचे जे लोक आहेत, अधिकारी आहेत, कर्मचारी आहेत, त्यांना या जिल्ह्यामध्ये पाचारण करून त्यांच्याकडे अतिरिक्त भार दिला जाऊन आपत्तीवरती मात करता येते. परंतु आज जर तुम्ही कोरोनाचा जर विचार केला तर आज परिस्थिती अशी आहे की कुठल्याही माणसानं एकमेकाजवळ जायचं नाही, हाच ह्याच्यावरचा उपाय आहे. त्यामुळे शासकीय यंत्रणेचा मोठा प्रॉब्लेम असा आहे की ज्या ठिकाणी जे लोक काम करत आहेत ते गेले 10-10 दिवस घरी गेलेले नाही, कारण कुणाला माहित नाही की आपण त्या ठिकाणी काम करत असताना आपण कोणाच्या जवळ गेलोय का. त्यामुळे प्रॉब्लेम असा आहे की त्याला रिलीव्ह करायला सुद्धा काही वेळेला माणसं उपलब्ध होत नाही. आणि यासाठी आम्ही एक प्रयत्न असा चालू ठेवला की समजा ह्याच्यामध्ये काही अफवा पसरत असेल, काही लोकांचा चुकीच्या वागण्यामुळे काही गैरसमज पसरत असेल आणि त्याच्यामध्ये जर सामाजिक शांतता भंग होत असेल तर तो ह्या महामारीच्या ह्या परिस्थितीमध्ये अतिशय भीषण आणि गंभीर बाब होऊन जाईल. म्हणून आम्ही एक प्रिकॉशनरी म्हणून एक नेटवर्क पहिल्याच दिवशी आम्ही उभा केलं. ज्या क्षणी आम्हाला लक्षात आलं की हे आपल्याला उभा केलं पाहिजे तर आम्ही त्याची सुरुवात केली. तर याच्यामध्ये एक जर आपण फ्लो चार्ट जर पाहाल कोल्हापूर हॅम रेडिओ नेटवर्क प्लॅनमध्ये, तर आम्ही त्याच्यामध्ये 2-3 गोष्टी केलेल्या आहेत. याच्यामध्ये एक जिल्हा अधिकारी कार्यालय इथेपासून माझे सहकारी श्री सुहास सामंत V2SMN यांच्याकडे स्वतःची हॅमची HFची सिस्टम आहे. गेले ते 32-35 वर्ष याच्यामध्ये पारंगत आहेत आणि कोणालाही एकमेकाच्या जवळ यायचं नाही आहे किंवा जास्त गर्दी करून राहायचं नाही आहे. याच्यासाठी आम्ही आयसोलेशनचा जो नियम आहे तो पूर्णपणे आम्ही पार पाडला. सुहास सरांच्या घरामधली जी HF सिस्टीम आहे तिच्याबरोबर आम्ही VHFचं कॉम्बिनेशन केलेलं आहे आणि तो VHF आम्ही आमच्या EOCला डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या इमर्जन्सी कंट्रोल सेंटर आहे त्या ठिकाणी VHF ठेवलेला आहे आणि त्या VHF स्टेशनमधून इतर जे भाग आहेत त्याच्यामध्ये काही आरोग्य खातं असेल किंवा आणखीन स्वयंसेवी संघटना असतील किंवा पेट्रोलिंग करणाऱ्या व्हेकल्स असतील, याच्यामध्ये आम्ही VHF सेट लावलेले आहेत. काही लोकांच्याकडे आपण वॉकीटॉकीज पण दिलेले आहेत आणि काही लोकांच्याकडे आम्ही LF फ्रिक्वेन्सी जे आहेत, लायसन्स फ्री बँड जो आहे UHF मधला 400 मेगाहर्ट्ज आणि 800 मेगाहर्ट्ज मधले जे लायसन्स फ्री बँड आहेत ते सुद्धा आम्ही दिलेले आहेत. काही ठिकाणी आम्ही कोल्हापूरमध्ये युनायटेड फॉर सिटी सेफ्टी म्हणून एक व्हॉट्सअपचा ग्रुप पण केलेला आहे. त्याच्यामध्ये जवळजवळ प्रत्येक वॉर्डमध्ये किंवा गल्लीमध्ये असे मिळून जवळजवळ 120च्या आसपास आमचे सहकारी, कार्यकर्ते, ओळखीचे मित्र आणि काही होतकुरू असे आणि हौशी असे लोक आहेत, त्यांचा ग्रुप बनवला आहे. तर याच्यामध्ये एक प्लान असा आम्ही केलेला आहे की जर समजा काही अडचण येत असेल तर त्या वॉकीटॉकीवरचे जे आमचे सहकारी असतील ते EOC कंट्रोलला कळवतील. पेट्रोलिंग व्हेकल्स जे असतील त्यांच्याकडे काही अडचणी असतील किंवा त्यांनी काही डिटेक्ट केलं असेल तर ते EOCला कळवतील. बेस स्टेशन आहे या ठिकाणी जे सरकारी अधिकारी आहेत त्यांच्यामध्ये नियोजन ठेवण्यासाठी, त्यांच्यामध्ये एकवाक्यता ठेवण्यासाठी त्यांना एकमेकांमध्ये आम्ही जोडलेलं आहे. मोठा प्रॉब्लेम असा आहे की या ठिकाणी फार कमी मोठा प्रॉब्लेम असा आहे की कोल्हापूरमध्ये खूप कमी हॅम आहेत कम्पेअर टू पुणे आणि मुंबई.
त्याच्यावरती मात करण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त स्वयंसेवक आपल्याला मिळण्यासाठी आम्ही शासनानं जो अधिकृत केलेला जो बँड आहे लो फ्रिक्वेन्सी लायसन्स फ्री बँड जो आहे त्याच्या वॉकीटॉकीज आम्ही त्यांना दिलेले आहेत की जेणेकरून जे नॉन टेक्निकल नॉन लायसन्स होल्डर हॅम्स कार्यकर्ते आहेत ते त्याचा वापर करतील. याचा फायदा असा आहे की जी शासनाची स्वतःची जी वायरलेस यंत्रणा आहे तिच्यावरती शासकीय अधिकारी बोलतील, त्याचं कंट्रोल सुद्धा हॅम करतील आणि जे समजा जर परिस्थिती अशी आली की एखादा एरिया समजा जर टेलिफोन आणि इंटरनेटसाठी ब्लॉक करायची वेळ आणि अगदी मंत्रालयापर्यंत समजा एखादा मेसेज पाठवायची वेळ आली तर HFच्या द्वारे आपण तो मेसेज पाठवू शकू. या दृष्टीनं सुहास सामंत हे जबाबदारी पार पाडत आहेत. व्हॉट्सअपमध्ये जर पाहिलं आपण तर व्हॉट्सअपमध्ये नेक्स्ट पेजमध्ये जर आपण पाहाल तर आपल्या लक्षात येईल की सिटी मेसेजिंग नेटवर्क सिस्टम आम्ही केलेली आहे. कारण या ठिकाणी जेवढे जास्त कार्यकर्ते मिळतील तेवढे शहराच्या नियोजनामध्ये जास्त हातभार लागेल, प्रशासनाचा जो ताण आहे तो कमी होईल. म्हणून आम्ही एक युनायटेड फॉर सिटी सेफ्टी म्हणून ग्रुपची स्थापना तयार केली आणि त्या प्रत्येक व्हॉलंटियर्सना एवढं सांगण्यात आलेलं होतं की तुम्ही ज्या ठिकाणी असाल, ज्या ठिकाणी तुम्हाला वेळ दिलेली आहे त्या वेळेला आपल्या भागाचं आपल्या टेरेसवरून, आपल्या गॅलरीमधून, आपल्या कंपाऊंडमध्ये थांबून आपल्या भागाकडे लक्ष द्या. तिथे काही चुकीचं जर चाललं असेल, तुम्हाला काही असं चुकीचं आढळत असेल तर ते तातडीने तुम्ही व्हॉट्सअपला पाठवायचं आहे. इमिजिएट त्याच्यावरती ॲक्शन घेतली जाईल. याचा फायदा असा झाला की जरी आमच्याकडे 5, 25, 35 इक्विपमेंट जरी असली तरी आज आमच्याकडे व्हॉट्सअपच्या ग्रुपमुळे जवळजवळ ते 70 आणि 30 असे 100 लोक या ठिकाणी काम करू शकतील अशी स्टँड बाय सिस्टम आम्ही ठेवलेली आहे. उद्या जसं काही ठिकाणी घडलं की अफवेमुळे लोक रस्त्यावरती आले, अफवेमुळे प्रशासनावरती ताण आला आणि या अफवा रोखण्यासाठी, कारण आपत्तीमध्ये सगळ्यात मोठं नुकसान जर काय होत असेल आपत्तीनंतर त्या अफवेमुळे होतं आणि आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये अफवा पसरू नये याला खूप मोठी प्रायोरिटी दिली जाते. तर ही प्रायोरिटी आपल्याला पाळण्यासाठी आपण ह्या जवळजवळ 70 ते 80 जणांचा आपल्याला मदत होती आहे. हॅम हे कोणत्याही प्रकारचे इक्विपमेंट हाताळतात. शासनाकडे सुद्धा बऱ्याच वेळेला वायरलेस यंत्रणा असते, परंतु त्यांच्यात सतत बदल्या होत राहिल्यामुळे विशिष्ट प्रकारचे इक्विपमेंट वापरण्याचं काही वेळेला स्किल असलेले लोक उपलब्ध होत नाहीत. आजच्या ह्या कोरोनाच्या याच्यामध्ये मॅनपॉवर एवढी लिमिटेड आहे, त्यांच्यावरती एवढा ताण आहे, खास करून पोलीस असतील, आरोग्य अधिकारी असतील आणि शासकीय कर्मचारी असतील. बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना मी पाहतो की गेल्या 10-12 दिवसात ते घरीही पोहोचलेले नाही आहेत. हॅमचं आपलं हे जे स्किल आहे याचा जर वापर करून त्यांच्यावरचा जर 1% जरी आपण ताण कमी करू शकलो तरी मला असं वाटतं की कोल्हापूर जिल्हा कार्यालयातून ज्या स्वयंसेवी संघटनांना प्रोत्साहन देऊन आणि त्यांची काळजी घेऊन त्यांना उभं केलेलं आहे त्यामुळं इतर सर्व जे भाग आहेत त्यांचा 1% जरी ताण कमी झाला तरी तो ह्या आपत्तीच्या परिस्थितीमध्ये खूप आहे असं मला वाटतं. ओके, मी थोडक्यात संपवलंय कारण खूप भरपूर विषय आहे. 2-4 तास तरी हा विषय खूप बारकावे आहे त्याच्यामध्ये, ते इथे स्पष्टपणे मला सांगता येणार नाही. परंतु आम्ही पूर्णपणे इथे पालन केलेलं आहे. जे गव्हर्नमेंटचं नेटवर्क आहे ते रिफर्बिश केलं. हॅम रेडिओचे ऑपरेटर्स जे आहेत त्या यंत्रणेचा ताबा घेऊन त्यांच्या संमतीनं ती आम्ही वापरत आहोत. लायसन्स फ्री बँड जो आहे तो सुद्धा आम्ही ॲक्टिव्ह केलेला आहे. त्याच्यासुद्धा काही वॉकीटॉकीज जे आहेत त्या छोट्या छोट्या ग्रुप्समध्ये ज्या ठिकाणी अन्न पोहोचवणं गरजेचं आहे, क्वारंटाईन सेंटरमधल्या आतल्या लोकांना जेवण पोहोचवायचं आहे, त्यांच्यामध्ये जे डिस्टन्स ठेवायचं आहे त्या ठिकाणी आतले आणि बाहेरचे अशा कम्युनिकेशनसाठी आपण या यंत्रणेचा वापर केला आहे. काही असामाजिक काही घटक असे असतात की ते कारण नसताना सुद्धा रस्त्यावरती फिरत राहतात. त्यांना पॉइंट आउट करणं, त्यांना वारंवारतेची कल्पना देणं, त्यांना त्यांची जबाबदारीची जाणीव करून देणं, त्याच्यासाठी हे कार्यकर्ते फिरत राहतात. आणि यांच्या सेफ्टीसाठी म्हणून कुठली तरी यंत्रणा स्वतंत्र पाहिजे
एकाच वेळेला विखुरलेल्या या सर्व कार्यकर्त्यांच्यावरती लक्ष ठेवणं, त्यांच्या हालचालीकडे लक्ष देणं, त्यांच्या तब्येतीची काळजी करणं, त्यांच्या सेफ्टीचा विचार करणं, ह्याच्यासाठी या वायरलेसच्या यंत्रणेचा शिवाय कुठलाही पर्याय नव्हता. आणि एक चांगली गोष्ट आहे की कोल्हापूरमधले हॅम या गोष्टी पाहतात आणि त्याच्यावरती आपल्या पद्धतीनं आपल्या परीनं जे काही करता येऊ शकेल हे प्रशासनास देण्याचा प्रयत्न करतात. ओव्हर. कोणाचे काही प्रश्न असेल तर सांगा, मी त्याचं उत्तर देईन. ओव्हर. Okay, Roger. Yes, thank you very much, VU2 Charlie Alpha November, नितीन आयनापुरे सर. अतिशय उत्कृष्ट माहिती तुम्ही दिली, खूप छान प्रेझेंटेशन दिलं, त्याबद्दल सर्वप्रथम आभार. आणि मी जे मंगेश पाटील